미국 캘리포니아와 인접한 멕시코의 국경도시 티우아나. 여기에 음식만으로 병을 고친다는 바하 클리닉이 있다. 식사 때마다 신선한 샐러드 위주의 식단이 제공되는 바하 클리닉은 암 환자 치료에 식이요법을 최초로 체계화시킨 거슨 박사의 식이요법을 따른다. It's nice and colorful. All organic. Everything is organic. All comes from the U.S. What is it? What is? Hippocrates, the father of modern medicine. Oh, okay. He was Greek, and he already knew the importance of proper nutrition, and he knew the importance of this particular combination of herbs and vegetables to help clear the kidneys. So that's why what we are those use made of? this. Well, that's all in the book. Oatmeal. It's 이것은 토마토 소스를 곁들인 가지 요리. all fresh, all fresh. 물론 모든 음식에 소금은 일체 들어가지 않는다. 소금을 치지 않은 야채 볶음 등 철저한 채식 위주의 식단으로 짜여져 있다. And then the baked potato. That's also part of the main menu. Yeah, your wife? 거슨 치료의 핵심은 몸 안의 염분을 줄이고 칼륨 양을 늘리는 것이다. 그러면 고장난 세포 안에 차있던 수분이 줄어들어 정상으로 기능이 회복될 수 있다는 것. 거슨 요법은 50여 년 전 미국으로 이민 온 독일인 의사 막스 거슨에 의해서 만들어졌다. 슈바이처 부인의 만성 두통을 치료한 인연으로 슈바이처로부터 20세기 최고의 의사로 칭송되기도 했지만 거슨 식이요법은 미국 내에서는 주류 의학으로 인정받진 못했다. The basic idea is this. In every human body, there is built in a healing mechanism. You get a cold, you get over it. Your immune system, you get over it. Or you get an injury and it heals. The body heals. The body has a capability of healing. When it gets to the point of the so-called chronic degenerative diseases, it no longer knows how to heal. And with antibiotics, and with painkillers, and with drugs, and that's not the way the body can function and heal. That's the way the body's systems are more and more weakened, and they no longer can defend themselves. 거선 식이요법에선 특히 야채 과일 주스 섭취를 강조한다. 하루에 사과 당근 주스가 5잔씩, 녹즙 4잔, 그리고 신선한 송아지 간 주스가 제공된다. 이렇게 하면 몸 안에 쌓인 독소를 씻어내고 식사만으로는 부족한 비타민과 미네랄을 충분히 보충해주는 효과가 있다. Right. 쉘라 브룩스는 3주 전 이곳에 왔다. 간암이 양쪽 갈비뼈까지 전이돼 병원에선 앞으로 4개월을 넘기기 힘들 거라고 했다. 의사가 항암 치료를 권유했지만 화학 치료의 극심한 통증이 몸에 치명적이라고 생각한 쉘라는 단호히 거부했다. 그리고 선택한 것이 이 거슨 치료법. Discipline, because I had read a lot of books about diet, but you try this, you try that, you try the other, but you don't really know if what you're using is the right thing. And also, of course, here we have the juices, which I didn't have at home except carrot juice. We have the different supplements that go in there, which I didn't know about in England. And problems that occur as and when these, because obviously you're taking supplements for things to happen in your body. When these things happen, at least there's a doctor here who can explain to you why they're happening and do something about it. Is that your diet? That's my, well, no, that comes every hour. Comes every hour. This Yeah, is that's carrot. 쉘라는 1시간마다 신선한 주스를 챙겨 마신다. 오트밀, 녹즙, 당근 주스, 토마토 주스 등이 번갈아 제공되는데 And that's the 벌써 carrot 몰핀 juice. 양을 반으로 줄여도 될 만큼 통증이 많이 사라졌다고 한다. 여러 종류의 암 치료에 적용되는 거슨 식이요법은 모든 질병을 고칠 수 있다고 한다. This is not just a cancer therapy. See, when we are dealing with healing the body, it heals so many other diseases. As a matter of fact, there are very few diseases that cannot be reversed.
It's mostly the central nervous system diseases. But whether you're now dealing with heart disease or arthritis, or whether you're dealing with ulcerative bleeding colitis or Crohn's disease, or whether you're dealing with asthma or migraine headaches, it doesn't matter. When you truly detoxify the body and restore it, it heals whatever the problem may be. And you cannot heal one disease and keep another one. That's impossible. When the body truly heals, everything heals. I have clean, healthy skin. I use no 검버섯 creams 하나 and no 없는 피부를 ointments 자랑하는 and no bleaches and 샬롯은 nothing. 올해로 만 80살. 평생 거선요법을 실천해온 그녀는 먹는 것의 중요성을 확신하고 있다. 암의 발생 원인을 알아보자. 우리 몸의 세포는 균형 있게 성장하고 분열하는데 외부의 발암물질이 인체에 들어오면 세포의 유전자 일부가 손상되고 유전자 돌연변이가 계속돼 정상 세포가 암 세포로 바뀐다고 한다. 이 암 세포는 필요 이상 과잉 분열돼 조직 덩어리가 돼 성장한다. 1cm인 종양에는 그 속의 암 세포는 무려 10억 개고 또 종양이 1cm로 성장하려면 거의 10년이 걸린다고 한다. 1년에 전 세계적으로 약 600만 명의 생명을 뺏어가는 질병 암. 우리나라의 2001년도 사망자 통계를 보면 4명 중 1명이 암으로 전체 사망 원인 중 1위를 차지했다. 암을 특정 부위의 질병으로 보는 서양의학에선 수술로 그 부위를 제거하거나 방사선과 항암제로 전이를 막는 국소적인 치료를 하는데 조기에 발견해서 치료하지 못하면 치료 후에도 재발되는 경우가 흔하다. 현대의학이 말기암 치료의 한계를 보이면서 이를 보완해 보려는 식이요법을 비롯한 다른 치료법들은 이미 전 세계적으로 시도되어 왔다. 멕시코 오아시스 병원도 35년간 진료해온 환자가 약 10만여 명, 이 중 절반 이상이 암 환자들이다. Well, hello. How are you doing? 폐암인 에블린 도이티는 오늘 퇴원을 한다. 입원 기간은 한 번에 21일이 기본. 그 사이에 치료가 다 끝난 건 물론 아니다. Well, wonderful. Yeah, I feel good. That's what I was telling my doc here, that all the pressure in my chest is just about gone when I came. Wonderful. So I feel good. Yeah, yeah. Oh, you have a nice trip back home. I will. 매년 정기적으로 찾아와 진료를 받아야 하지만 아주 만족스러운 모습이다. I will. Yep. 에블린이 이곳에서 받은 치료는 레이트릴 요법이다. 환자들은 가슴에 이식된 주입관을 통해서 레이트릴 주사를 맞는데 팔에 주사하는 것보다 종양 가까이 약물을 투입할 수 있다. 한 번 주사에 소요되는 시간은 6시간 정도. 무엇보다 다행인 것은 화학요법 치료 시 수반되는 그 엄청난 고통을 겪지 않아도 된다는 점이다. 레이트릴 외에도 이 병원에선 다량의 비타민과 각종 효소제와 함께 상어 연골 추출물도 치료 보조제로 사용하고 있다. 오아시스 병원의 또 다른 필수 프로그램의 하나는 식이요법이다. 여기선 모든 육식과 우유 제품 그리고 일체의 가공식품이 배제된다. 대신 유기농법으로 재배한 신선한 채소와 과일 주스 그리고 곡류와 견과류를 제공한다. 지방이 적으면서 섬유소가 많은 식품 그리고 천연 비타민과 미네랄을 충분히 보충하는 식단이다. Secondly is pollution, not only in the air but in our food. I think that if we would improve our intake of food, we could control cancer. One of the main reasons why we have good results in our clinic is because of the type of food that we give to our patients. Free of chemicals, free of carcinogens. 일주일 전 입원한 베스는 간암 환자. 유방암과 자궁암에 이어 4번째 받은 사형 선고다. 이전에 항암제 치료를 받았을 때 머리가 몽땅 빠져버리는 극심한 후유증에 시달린 적이 있는 그는 기존의 치료를 거부하고 이곳을 찾았다. This is my first time to eat a whole week on nothing but organic food. I'm accustomed to processed foods. You know, I learned to eat it. It's good. You'd be surprised how good it is, the way they prepare it. 오아시스 병원도 필요하면 현대적인 수술도 한다. 지난봄 자궁암을 선고받은 메이블. 미국의 병원에선 자궁과 림프절까지 모두 드러내는 대수술을 권유했는데 이 경우 근육이 풀려 걷지 못할 수도 있다고 했다.
그런데 여기선 림프절엔 이상이 없다면서 자궁 수술만 진행했다. I've had almost the 15 days of treatment, and then I will take home with me the medications to keep, you know, fighting in case cancer returns or anything. But without, you know, I'll be able to do that without having to have chemotherapy or radiation or my lymph nodes removed. That's what I'm so happy about, is that I can still walk on my legs and they're not swollen up, you know, like that. 어쩌면 남은 여생을 휠체어에 의존해야 할 뻔했던 메이블. 암 치료의 한 고비를 무사히 넘긴 그는 이제 레이트릴 치료와 야채, 곡류를 위주로 한 식이요법에 전념할 것이다. I think that's really important. And you know, until you get sick, sometimes you think, it doesn't matter. And then you get sick and you say, well, it's worth it. So many people come in the States. The doctors have told them the food doesn't matter. Yeah, but I know the food does matter. So it's just an important thing. Low heat or a little bit higher than low heat, but do not burn the oil. The molecules of the oil change. So 식이요법은 퇴원 후 집에서도 반드시 계속해야 한다. 때문에 환자 가족들을 상대로 식단을 소개하고 요리법을 가르쳐주는 강좌가 따로 마련돼 있다. 특별히 제작된 요리책에는 야채 위주의 영양식단이 자세히 소개돼 있는데 이렇게 엄격한 식이요법을 통해 혈액의 성질을 바꿔주면 인체 내부의 자정 능력이 발동해 스스로 병을 몰아낼 수 있다는 것이 병원 측 설명이다. 실제로 미국 국립암연구소의 발표에 따르면 암을 일으키는 원인 가운데 35%가 잘못된 식생활, 30%가 흡연으로 1위에 올라 있다. 또한 미국 암학회의 영양 지침을 보면 암 환자는 매일 5번 이상 과일과 야채를 섭취하고 동물성 지방과 육류의 섭취를 제한하는 것을 권장하고 있다. 면역을 증강시켜주는 물질들은 녹황색 채소를 비롯한 야생 식물들에 많이 들어있다고 한다. 케일을 비롯해서 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 민들레, 쓴바귀 같은 야생초 속에 암 치료에 효과가 있는 천연 물질이 많이 들어있다고 한다. 과연 어떤 성분이 암 치료에 효과가 있는 것일까? 이 식품에 함유된 이런 항암 물질이 이 암을 일으키는 여러 과정을 차단하기 때문에 암 예방을 위해서도 필요하고 또 암 증식 과정을 차단하기 때문에 또 암 환자가 많이 먹을 필요가 있습니다. 그러나 식이요법만으로 암을 치료해서는 안 됩니다. 이 식이요법이 암을 치료하는 것은 아니기 때문입니다. 이 현대의학의 암 치료와 더불어 이 보조적인 요법으로 이용되어야 한다는 것입니다. 수술이나 방사선, 항암 치료로도 완전히 제압되지 못하는 암. 그 3분의 1은 부적절한 식사 때문에 생긴다고 밝혀진 지금 식습관을 조금만 바꾸면 암을 발생시키는 위험 요소는 줄일 수 있다. 무엇을 먹을 것인가? 매일매일 우리의 선택에 건강이 결정될 수 있지 않을까? 수술을 함과 동시에 바로 병원에서는 수술하고 잘 돼서 집에 가서 석 달 만에 한 번씩 사진을 찍으시오 이렇게 얘기를 한다고. 그 말을 듣다가 죽어요. 그러지 말고 수술을 하자마자 바로 면역 치료를 해야 돼. 자기 면역 강화. 면역력을 같이 올리는 치료를 강하게 해야 돼. 작년 4월 폐암 판정을 받은 손봉업 씨는 자칭 암 박사다. 수술과 항암 치료, 방사선 치료 등 암에 관한 치료란 치료는 모두 다 받아봤고 그만큼 공부도 열심히 해왔다. 폐암 판정 당시 종양의 크기는 3.5cm. 항암 치료를 한 번 받은 그는 곧바로 면역요법과 식이요법을 시작했다. 그리고 8개월 후 놀랍게도 암세포는 말끔히 사라지고 없었다. 작년 12월 달에 면역을 잘 해가지고 암세포 없어졌다. 기분 좋았는데 그때부터 그러면 진짜 없어졌는지 내가 스스로 테스트를 해봐야 되겠다. 거의 시킨 대로 안 했어요. 안 먹고 이 하루에 친구 만나면 맥주
안 먹던 그 맛있는 그 맥주도 먹고 뭐 담배는 안 피웠어요. 담배는 안 맥주도 먹고 이래가지고 석 달 동안만 해가지고 테스트 해봐가지고 암이 나았다는 기쁨에 식이요법과 면역요법을 소홀히 했더니 올 3월 종양이 다시 재발되고 말았다. 손봉업 씨는 결국 종양 제거 수술을 받았다. 그리고 바로 면역 치료를 시작했다. 이틀에 한 번씩 미슬토 주사를 맞는데 미슬토란 식물에서 추출한 면역 증강 물질이다. 면역 세포를 활성화시킬 수 있는 물질을 바로 이 면역 부활 물질이거든요. 이러한 물질들을 사용함으로써 면역 세포를 활성화시켜서 이러한 활성화된 면역 세포가 암 세포를 공격하도록 하는 치료입니다. 이런 것들은 식물 추출물도 있고 세균 추출물도 있고 이런 그 버섯 추출물도 있고 이러한 것들을 환자의 특성에 따라서 병의 진행 정도에 따라서 이 환자에게 맞게 변화해 가면서 쓰는 게 바로 면역요법입니다. 자연 살해 세포, 일명 NK 세포는 초기 단계의 고장난 세포를 공격한다. 대식 세포는 닥치는 대로 이물질을 잡아먹는다. 반면 T 세포는 암 세포를 집중 공략한다. 면역 치료는 면역 물질을 투입해 이런 T 세포들이 활발하게 작용해 암 세포가 자살하도록 만드는데 이를 아포토시스라고 한다. 일본 미가타에 있는 오리엔트 병원. 면역요법으로 암을 치료하는 암 전문 클리닉이다. 문을 연 지 이제 5년째. 그런데도 일본 각지에서 찾아오는 암 환자들로 늘 만원이다. 히로코 씨는 지난해 12월 유방암이 재발해 늑골로 전이가 됐다. 일반 병원에서 수술을 받은 그는 곧바로 여기서 면역요법을 시작했다. 99でしたよね。はい、そうです。5月に99で、6月に64まで下がったですね。 이 클리닉에서 받는 치료는 하루 3차례씩 처방해준 대로 약을 복용하는 것이 전부다. 治るっていうよりも、もう抗がん剤打ってる時点からもうここにすぐ来ましたもん。骨に入ったらもう治らないと思ってましたから。 すぐここの病院に来ました。今治療してどのぐらい経ってるんでしょうかね。もう1年過ぎまして、1年過ぎたんですけども、今年の12月で2年になります。でも1年目に治りました。ここへ来て、5箇所あった骨に5箇所入ってたがんがきれいになくなりました。 임파선 암을 앓고 있는 나라이 씨도 1년째 치료 중인데 달걀 크기만 했던 종양이 몰라보게 작아졌다고 한다. 무엇보다 일상생활을 하면서 치료받을 수 있다는 점이 편리하다고 말한다. 患者にとってはすごくありがたい治療方法だなっていうふうに僕は感じてるんですよね。だから今でも普通に今まで通りと同じように仕事してるし、結構夜遅くまでハードに仕事してますけども、経過はかなり いいのと、それから日大でその抗がん剤、弱い抗がん剤ですけどもらってますけども、副作用は一切出てないんですよ。それはやっぱりこちらの治療をやってるから、そういう意味での副作用がかなり抑えられてる部分もあるんじゃないかなというふうには思っていますけど。이 클리닉에서는 몸의 면역력을 증강시키는 약물을 처방한다. 일본에서 의약품으로 개발된 면역 증강 물질은 렌티난, 소니페란, 크레스틴, 피시바닐 등 모두 5종. 주사로 맞거나 약으로 복용하는데 기존 병원에서 받는 치료와 같이 병행해도 된다. 그런데 여기선 의약품으로 등록되지 않은 여러 가지 추출물도 사용된다. 각종 효소와 상어 연골 같은 건강식품들인데 영지버섯에서 추출해 자체 개발했다는 제품이 특히 좋은 효과가 있다고 주장한다. 従来から治療法っていうのは外科手術、抗がん剤、放射線療法っていうこれは三大療法なんですね。でこれはいずれも患者さんにすごい痛みを伴って苦しみを伴うわけですね。で、外科手術は早いがんですと手術で取り去るとかなりの率で治るわけです。ところが進行したがんですとね、取ってもまた再発してくるわけですね。それから抗がん剤放射線っていうのはある程度効きますけど、
それは限界がある。すなわち 20% か 30% くらいしか効かないんですね。ですからそういう治療法を従来私は外科医としてやってきたんですけども、非常に限界を感じて、この免疫療法、新免疫療法っていうのを新しく考案してやってきてるわけですね。 야키타 박사는 96년부터 올 3월까지 신면역요법으로 치료한 환자들의 자료를 제시했다. 항암 치료와 방사선 치료를 병행한 환자들이 적지 않았는데 총 3,490명에 대한 임상 치료 결과에 따르면 암세포가 완전히 사라진 환자는 11.3%, 종양의 크기의 변화를 보인 비율도 24%나 돼 35.3%의 치료율을 보였다. キラー T とかですね、NK、NKT っていうのは楽しくてニコニコしてると上がってくるんですね。ストレスが加わるとキラー T も働きが落ちるんですね。ですからもう私はがんだからダメだっつって暗い気持ちでやっていくとどんどん悪い方に免疫も落ちてくるわけですね。だから希望を持って安心して勝てるんだっていうね、実際に勝てるわけですから、そういう気持ちを持って戦えばどんどんいい方に向かう。 현대의학에서도 면역요법을 외면하는 건 아니다. 면역 증강 물질은 일반 병원에서도 사용된다. 국내 위암 수술의 권위자인 김진복 박사는 20년 전부터 이 면역 물질을 써왔다. 위암의 경우 조기 발견하면 완치율이 80~90%에 이르지만 그렇지 못할 경우엔 수술과 항암 치료를 하더라도 그 예후가 좋지 못하기 때문이다. 오늘 9일째 되셨어요. 위 전 절제술 하셨거든요. 오늘 항암 치료 2번째 맞으시는 거예요. 이 병원에선 수술 직후 조기에 항암제 치료를 하기 위해 면역 증강제를 투여한다. 수술로 쇠약해진 몸의 면역력을 높여줘야 항암 치료의 후유증을 잘 이겨내고 암의 재발을 막는 효과도 크다는 것이다. 그러니까 면역화학 수술요법인 셈이다. 여기서 쓰는 면역 증강약품은 일본에서 개발된 피시바닐. 암세포가 전이 재발하는 것은 뿌리가 없어지지 않고 다시 자라기 때문이다. 이때 암세포는 새로 혈관을 만들어서 빠른 속도로 자라나는데 따라서 암세포의 전이를 막으려면 암세포가 신생혈관을 만들지 못하게끔 하는 것이 필요하다. 버섯 다당체에 대한 연구는 우리나라에서도 90년대 초반부터 진행되고 있다. 그냥 조리해서도 먹지만 기능성 식품으로도 다양하게 나와 있는데 특히 상황버섯은 의약품으로 개발돼 대학병원에서도 사용되고 있다. 버섯엔 어떤 항암 효과가 있는 것일까? 실험대로라면 렉틴은 인체에서도 적지 않은 항암 효과를 발휘할 것으로 기대가 크다. 야생버섯의 경우 20~30%가 항암 효과가 있다고 한다. 버섯의 다당체 성분은 이미 의약품으로 개발되어 있다. 70년대 말 구름버섯의 다당체로 만든 크레스틴을 시작으로 치마버섯에서 스키노파일란이란 암 치료제가 일본에서 개발됐고 국내에선 상황버섯 균사체에서 추출한 의약품이 정식 인증을 받았다. 렉틴 성분은 사실 일찍부터 주목받아왔다. 한겨울 잎이 다 떨어진 나무에 군데군데 푸른 덩어리가 보인다. 참나무, 사과나무, 전나무 등에 기생하는 겨우살이다. 이 식물의 일련된 어린 잎을 약으로 쓴다. 정제하거나 성분을 뽑아내는 게 아니라 잎 전체를 그대로 즙을 내서 약으로 만든다. 바로 독일에서 개발된 미슬토 주사약이다. 뉴욕 맨하탄에서 암 전문 병원으로 명성이 높은 곤잘레스 병원. 오늘은 특별한 손님이 찾아왔다. 매년 한 번씩 정기 검진을 받으러 오는 앤 헤스가 이 병원과 처음 인연을 맺은 건 10년 전. 당시 난소암을 앓았던 그는 여기서 2년간 치료받고 종양이 말끔히 사라졌다고 한다.
원장 곤잘레스 박사는 코넬대에서 면역학을 전공한 정통 의사 출신. 하지만 면역요법으로 치료를 한다. 그의 암 치료 결과는 괄목할 만해서 미 국립보건원으로부터 매년 수백만 달러의 연구 기금을 지원받고 있다고 한다. So the program basically, Ann's program, all our patients are on a program that involves basically three things. Diet, which is individualized, supplement programs with large doses of pancreatic enzymes, and the third part are the detoxification routines, including things like the coffee enemas. 곤잘레스 면역요법의 첫째는 식이요법. 앤은 하루에 주스를 한 잔만 마신다. 몸이 주스의 당분을 잘 받아들이지 않기 때문인데 이렇게 환자 개개인의 특성에 따라 식단이 조금씩 다르게 짜여지는 게 곤잘레스 식이요법의 특징이다. 하지만 채식은 기본이라서 냉장고엔 녹황색 야채로 가득 차 있다. 난소의 종양은 이미 사라졌지만 아직도 식이요법은 철저하게 실천하는 앤. 오늘 점심은 샐러드와 핫도그다. 그녀에겐 육식도 허용되는데 유기농으로 사육된 소고기만 먹는다. 앤은 이런 식이요법이 몸의 자연 치유력을 회복시켜 주었다고 생각한다. And I had decided, I didn't expect to ever have to deal with cancer, but if I did, I had decided I would not choose the chemotherapy route because I didn't like the idea of putting poison in my body. And so that's just my personal view. And I believe that when you support the body, it can heal itself. 곤잘레스 요법에선 여러 가지 영양 보조제도 다량 복용한다. 비타민과 미네랄 그리고 췌장 효소들이다. 특히 돼지의 췌장을 냉동 건조시킨 췌장 효소는 강력한 항암 효과가 있어서 췌장암에서 유방암, 폐암, 난소암에 이르기까지 모든 암에 반응한다고 한다. 보조제도 식이요법처럼 환자 특성에 맞춰 제각기 다르게 처방이 된다. 하루에 먹는 양은 엄청나서 보통 100캡슐에서 150캡슐 정도. 이것이 한 번에 먹는 분량인데 그러니까 하루 종일 먹는다고 보면 된다. We basically use large doses of pancreatic enzymes to treat cancer. Now, in orthodox medicine, pancreatic enzymes are known to be digestive enzymes and they help break down the food. We acknowledge that's true, but going back 100 years, there's documentation in the scientific literature showing pancreatic enzymes, in addition to their digestive function, also attack tumors. And that's the essence of our therapy. 과학적으로 그 작용 기전이 완전히 밝혀지고 있지 않은 것이라도 환자에게 치료 효과가 있으면 적극적으로 써보자는 곤잘레스 박사. 그의 암 환자 치료의 성과는 미국 의학계에서도 주목받고 있다. I think there'll always be a place for chemotherapy and radiation. One of the problems with the standard orthodox treatments is traditionally for most cancers they don't work very well. So one reason the National Cancer Institute is looking at new approaches because the old standards haven't been that effective for many different types of cancer. So we need new approaches, and my hope is for these terrible cancers like pancreas or lung cancer or brain cancer, my therapy will be seen as an option. My goal in life is not to eliminate chemotherapy and radiation, but simply to provide another option that hopefully will prove to be more beneficial for the benefit of the patients. 면역이란 병에 걸리지 않게 대응하는 힘이다. 몸의 면역 기능을 높여서 암을 간접적으로 치료하는 면역요법. 사람마다 면역 체질이 제각기 다르지만 기존의 암 치료와 병행하면 통증 등의 부작용을 줄일 수 있고 재발과 전이를 막는 효과도 적지 않다. 이제 몸의 자연 치유력, 면역을 증강시키는 치료에 주목할 차례다. Third part, which is always the most controversial, are what we call detoxification routines. These are the coffee enemas and other procedures. We find as a patient gets well and as the tumor dies, a lot of waste material is produced that can be very toxic to the body. The things like the coffee enemas seem to help the body get rid of this waste material more efficiently and patients feel better. 유기농 커피를 사용하는 커피 관장은 모든 대체의학 암 치료 병원에서 시행되고 있는 핵심 치료법 중 하나다. 커피 관장은
체내에 쌓인 독성을 해독해서 인체의 면역 체계를 활성화시킨다고 한다. 또 하나 암 치료에 있어서 주목해야 할 것이 활성산소다. 활성산소는 우리 몸에 들어온 산소가 에너지를 얻기 위한 과정에서 생성되는 것으로 이 활성산소가 과다하게 발생되면 세포 내 유전자 돌연 변이를 유발해서 각종 암을 일으키거나 세포의 기능적 손상을 가져와 우리 몸에 노화를 가져온다고 한다. 그렇기 때문에 암 치료에 있어서도 활성산소의 작용을 막아주는 항산화 물질의 섭취가 반드시 필요하다고 한다. 이 활성산소가 이 세포의 핵내 유전자를 공격함으로써 위험증 질환에서부터 노화, 암 등을 비롯한 각종 질환을 일으키는 테러리스트로 밝혀짐에 따라서 이 활성산소를 무력화시키는 이 항산화제가 이 주목을 받게 되었던 것입니다. 특히 암 환자의 경우는 암세포가 하나라도 생기는 것을 막기 위해서 또 암의 재발과 전이를 막기 위해서 이 항산화제의 복용이 반드시 필요한 것입니다. 이 항산화 물질의 대표적인 것이 바로 비타민 ACE로 암 예방 효과가 인정되고 있다. 활성산소로부터 세포를 보호하는 작용을 한다는 것이다. 미 국립암연구소에서도 비타민과 미네랄이 다량 함유된 녹황색 채소와 과일을 많이 섭취하도록 권고하고 있다. 최근 비타민과 미네랄은 활성산소를 막아주는 것뿐만 아니라 우리 인체 내에 쌓인 중금속 등의 독성 물질을 해독하는 것으로도 주목받고 있다. 비타민과 미네랄은 자연유산이나 불임뿐만 아니라 만성질환 환자들에게도 효과가 있다고 한다. 비타민이 인체 내 중금속을 해독해서 세포의 활성화를 가져와 우리 몸의 기능을 정상화시킨다는 것이다. When it comes to chronic illness, it is the difficulty with the body repairing itself. So we need to understand whether those are roadblocks that prevent the body to heal itself. So, because in natural medicine we generally believe the body is capable of healing itself. We need to remove those obstacles. And one of those obstacles, heavy metal toxicity. And what I find that if we help our patient to excrete more effectively those toxic metals, the body's ability to repair itself is much better. So they can heal. Smiling strengthens your immune system. 행복한 숙제라고 불리는 멕시코 오아시스 병원의 암 환자들을 위한 프로그램이 진행 중이다. That's the great thing about it, because not only does someone see you smile, so I would like to. 이 프로그램은 미소 짓기, 웃음 터뜨리기, 몸과 마음의 대화 등으로 진행된다. Smiling, yes. Does it work for you? Yes, I'd have to say it does. I mean, because it kind of changes your thinking as far as you don't think about illnesses or medicines or anything that's going on with you at the time. You know, you just sort of put that aside and just think about the laughter. I mean, just the humor and just enjoy the time, you know, yeah. Every little cell in my body is healthy. Every little cell in my body is well. I'm so glad, I feel so good. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is healthy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is healthy. Every little cell in my body is 환자들에게 즐거운 시간을 제공하는 이 프로그램은 환자들의 면역력을 키워주기 위해 마련된 것이라고 합니다. And as scientists, we want to deal with things that we can touch, feel, and measure. Love, how do you measure it? Spiritual simulation, how do you measure that?
Well, more and more scientists are finding a way to measure those things. For instance, we know that people that are angry, for every minute of anger, your immune system is going to be depressed for 6 hours. This has been scientifically established. And for every minute of laughter, your immune system is going to improve for 24 hours. So now we have a way to measure actually happiness and depression. So if I want my patients to improve, I have to provide for them an environment where they can laugh and be happy. Why? Because I know that lastly their immune system is going to improve. 그래서 2000년 6월 달에 뭐 3개월, 4개월 그랬다고요. 뭐 특별히 약으로 한 게 아니라 이제 자연요법으로 이제 면역요법이죠. 사람 몸에서는 다 이제 자연적으로 면역력이 있다고 그러잖아요. 그걸 이제 저기 최대한으로 이제 스스로 만드는 거죠. 며칠 사이에 저렇게 변하지? 우리 몸의 자연 치유력을 믿는 이명주 씨는 평안한 마음과 강한 의지력 같은 마음의 자세가 중요하다고 말한다. 마음먹기에 따라서 이 뭐 병이라는 것도 뭐 암이라는 것도 별거 아니다. 아, 그럼요. 예. 그리고 또 주위에서 가족이랑 자연 환경이랑 본인이랑 그게 같이 삼위일체가 돼야 될 것 같아요. 마음 먹고 어느 사람들은 마음 먹고 그걸 이긴다. 그 병도 아니고 이긴다 하는 사람도 있고, 나는 마음 먹고 이긴다는 게 아니라 아주 무시해버려. 너하고 나하고는 상대가 안 돼. 그러면은 지가 발붙을 데가 없어요, 몸에. 그러니까는 뭐 조마조마해서 병원 가서 어저께 하고 오늘 다른 게 뭐가 있습니까? 그냥 알면 뭐래. 내 혼자서 그런 거 없다. 너하고 나하고 상대도 할 게임이 안 돼. 이런 마음가짐, 목표를 정해놓고 저 길 갔다 오면 마음이 더 편해지겠다. 뭐 한번 쭉 갔다 오면 더 좋고, 땀 좀 흘리면 좋겠다 하면서 땀 좀 흘리려고 노력하고. 근데 저 마음가짐이 큰 거 중요한 것 같아요. 요새 저 집 여자분은 안 오셔?